अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बीच में मौजूद रहकर हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने वाले हमारे मौलाना हाफिज अकमल साहब शहीद हमारे बीच में आज नहीं है। सच का खिलाफ करते, नाइंसाफी का खिलाफ बावखार बोलते और एक आलिम होकर उनका जिम्मेदारी था जो कौम का लोगों ने सोसाइटी में जो भी गलती करे उस गलती को दुरुस्त करना, गलती को गलत बोलना, ये जिम्मेदारी हमारे बीच में मौलाना अकमल साहब हाफिज साहब कर ले करते। आज का जमाने में सच बोलने वाले, बेबाक बोलने वाले, गलत को गलत न बोलने वाले बहुत कम हो गए हैं। हमारा बहुत सारों का जिंदगी एडजस्टमेंट जिंदगी हो गया है। एडजस्टमेंट जिंदगी, हमारे आंखों के सामने गलत हुआ तो भी वो गलत बोलने के लिए तैयार नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेकर। वैसे टाइम में हमारे बीच में हर वो नाइंसाफी को, शरीयत के खिलाफ कोई भी काम करेगा बेबाक बोलते थे उलमा। इसीलिए आज जालिमों ने उनको बर्बरी के साथ कत्ल किए। आज इस एहतजाजी एक फंक्शन में बहुत सारे उलमा इकराम इधर मौजूद है। शहीद हाफिज साहब का भाई कारपोरेटर अयाज साहब भी इधर मौजूद है। आज का आप तमाम लोगों का दुख में शामिल होने के लिए हमारे पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कोडली पेट साहब भी इधर मौजूद हैं और एक जनरल सेक्रेटरी मजीद तुम्बे साहब भी हमारे दुख में शिरकत होने के लिए इधर मौजूद है। हमारे नेशनल वर्किंग कमेटी अब्दुल हन्नान साहब भी हमारे साथ इधर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट सेक्रेटरी बीबीएमपी का एक्स कारपोरेटर और हेल्थ कमेटी का चेयरमैन मुजाहिद पाशा भी हमारे साथ ये दुख में उन लोग एक मजम्मत का एक इजदाजी ये प्रोग्राम में मौजूद है। मैं आप तमाम लोगों को, जितने भी लोग हमारे बात को लब्बैक करते हुए आए हैं, उलमाए किराम तमाम लोग, आपको मैं शुक्रिया अदा करते हुए, क्यों आज हम लोग इधर जुड़े हैं, तो इसलिए कि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में जिंदगी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इधर है। इस डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का खूबी यह है, गलती को गलत बोलना, सच को सच बोलना। कोई भी नाइंसाफी हमारा सामने दिखा तो उसको बोलना, ये हमारा काम है। खुसूसन हमारे दीन ये सिखाता है, उलमाए किराम का जिम्मेदारी। मैंने बताया उलमा जो है अंबिया के विरासत से, अल उलमा विरासतुल अंबिया बोलते हैं। अंबिया के बाद हमारे पास अभी रसूल नहीं है। आखिरी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दीन हम लोग को सिखाया था, जो शरीयत हम लोग को सिखाया था, उसको आगे ले जाने का जिम्मा जो है वो हमारे उलमा के पास है।
हम इसलिए उलमा को इज्जत करते हैं। हर जुम्मा को उलमा खिताब करते हैं, हमारे खतीब तो समाज के बुराइयों के बारे में, हमको सही रास्ते पे जाने में, जो डेमोक्रेटिक मुल्क में क्या क्या होने का हुकूक क्या है, ये तमाम के लिए हर जुम्मा में हमारे खतीब खुतबात करते हैं। क्योंकि हम जो भी इस्लाम में, दीन में रहने वाले सही रास्ते पे चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सुन्नतों को उस पे चले और बुराइयों से दूर रहे, गलतियों से दूर रहे, ये जिम्मेदारी उलमा का है। वो उलमा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक निभाने का आरे कर हैं। वही काम हमारे हाफिज सईद जो शहीद हुए अकमल साहब करते थे। उनका एक खूबी ये था, जो भी गलती दिखा वो बेशक बोलते थे, कोई हिचकिचाहट नहीं, एडजस्टमेंट नहीं, पीछे एक क्या है बैलेंस कर कर उनको भी खुश करना, इनको भी खुश करना, ये तो बिल्कुल नहीं था। तो ये जो सच का सामने नहीं किया, ऐसे लोग बेरहमी से, अगर कोई भी ऐसा तो बातचीत से बहुत सारे हल हो सकता था, तो आज बेरहमी से उनको बीच रास्ते में खत्म करे, वो शहीद हो गए, अल्लाह से प्यार हो गए। ये जालिमों को मालूम नहीं शहीद का दर्जा क्या होता है, ये जालिमों को मालूम नहीं है। तो आज हम इधर जुड़ा होने का मकसद बड़ी क्लियर है। ऐसा इंसिडेंट कहीं भी नहीं होना, ना मैसूर में होना, ना कहीं भी नहीं होना। ಮಾನ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇವತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಕುರಾನ್ ಅನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ, ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ತಿದ್ದುವ ನಮ್ಮ ಉಲಮಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಹನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ 24 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಮಾಯಕರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಏನು ಇವತ್ತು ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ನಮಗಲ್ಲ. ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು. ನಮ್ಮ
ನೋವನ್ನ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ತರೆದಿದ್ದು, ಗೂಂಡಾ ಶೀಟ್ ತರೆದಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕೇಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋರನ್ನ, ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡೋರನ್ನ, 2 ನಂಬರ್ ದಂಧೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 2ನೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಗಾಂಜಾ ಇವತ್ತು ಇದಾಗಿದೆ, ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಲಿಬರಲ್, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಈ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಈ ಮಾದಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಮೊದಲ ದಿನ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದವರಿಗೆ, ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೇವಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ನಾವೀಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಈ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 10 ಕೋಟಿ ಜನರು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಮೇಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ, ಈ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯದ ಪರವಿದ್ದಾರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಂಯಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ, FIR ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾರು ಇತರರು ಬಹುಶಃ FIR ನಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ, ಆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನೋವಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಮೀಲಾಗ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದು ಈ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸಿನ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಡು ಹಗಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದಿಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಜನರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಇದರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಸಂಚುಕೋರರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.